ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, फिर उस तो बाद एरी जी बार सी, आ बार का जोड़ा बुश जिह लगते सी वो अक्सर गड्डिया की टुट जाती है, वो बड़ी हल्की लगी होंगी है। वो जी सेंटर वाली पिन आ देखो, आ जी पिन है आ बड़ी भारी रख के नवी बना के ते वो लाई है। ठीक है, फिर उस तो बाद आ हब्बा नवियाँ पाई है, इन्हां च बैरिंग नवे पाए है, एक्सल नवे पाए है, मुकिया नवियाँ, एंड नवे। तो फिर इधर नूं आ जाइए, इधर नूं आ जाइए तो इत्थे जनाब इंजन दे विच सलीवा लाई है, पिस्टन पाए है, रिंग पाए है, मेन बिगन पाए है, क्रैंक एरी स्टैंडर्ड ते ही है। क्रैंक उन्होंने अगे ही वलैती पाई हुई सी, वो क्रैंक स्टैंडर्ड ते रही है, बलंसर भी इहदा ठीक है, तो बाकी इहदा मामला सारा ठीक सी। असीं इहदा इंजन ओवरहाल करके इहनूं बंद करके इत्थे टिक्की ला के उत्ते टिक्की ला के हुण इहनूं मुकम्मल धोण वास्ते इहनां नूं वाश करन वास्ते दे दित्ता। उस तो बाद आ जिहड़ा स्पेसर ज्वाइंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट सी कि आ स्पेसर पा के भी जिस तरह तुसीं अपना 290 नूं लंबा कीता है ना, मैनूं भी ट्रैक्टर लंबा करके दो, मैं 34 लाख जरूर खर्चना, मैनूं आ टोटा पा के दो। आ फिर कंपनी को टोटा मैं लिया है, ATS कंपनी को टोटा लिया के ते पाया। अच्छा, ATS दा लाया तुसीं? ATS दा लिया के लाया। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी समान वगैरह तुसीं सारा बाकी हाँ बस वही डिलैक्स ही हो गया ना, उसी तरह ही हो गया। वो दाना पायदान बाकी एरे विच एरा कड़ा पिनियन चेक किया है, स्टार या चेक की है, हाइड्रोलिक पंप चेक किया है। उस तो बाद आ आरम नवा पिया है, मेरा ख्याल आरमा दे पे है कि नहीं पे, नहीं मेरा ख्याल आरम नहीं पे, आरम पुराने हैं, आरम पुराने हैं। उस तो बाद एरे जी ब्रेका दे विच ब्रेक प्लेटा पई है, हांडिया दे विच एरिया जी गरारिया चेक हुई है, और वाशला रूले एक्सल जिहड़ा ढिला सी उरा एक्सल पै गया, जी हांडी ढिली सी उरी हांडी भी पै गई है, एक्सल भी ATS का पाया। हुण परली साइड ते आ जाओ, खराब सी कड़ा भी पै गया, हांडी भी पै गई है, एक्सल भी पै गया, उरा कड़ा सही सी, उरा कड़ा रह गया। हुण इस जगह ते आ जाओ तो PTO शाफट नवी पै गई है, आ प्लेट नवी पै गई है। ठीक है, थल्ले देखोगे तो आ पिना के जोड़े बोर आ खोचले हुए होंगे चल चल के, वो फिर की होंदा है, इहनूं वेल्डिंग करिए तो खराब हो जाते हैं, इहनूं मशीन ते बोर करके एर च लोहे के बुश ला दिते है, एर च भी बुश ला दिते है। तुसीं आ देख सकते जी, आ देखो इत्थे बुश लगे हुए, पिन विच बिल्कुल पूरी कर दी, जिस तरह नवी होंदी है उंज कर दी है। बाकी मुजीब साहब थोड़े सानूं दसो इस बारे कि ब्रेकां दे विच प्लेटां किन्नियां पाईयां जी? ब्रेकां दे विच प्लेटां जिन्नियां जैनवन होंदियां उन्नियां ही पाईयां, जैनवन 12 मेरा ख्याल होंदियां, जिन्नियां होंदियां उन्नियां पाईयां। लेकिन आ कि जिन्नियां प्लेटां उड्डियां होंदियां ना, उहदे विच एक मोटी प्लेट ओवरसाइज दी होंदी है, वो पा देईदी है। लोहे दी प्लेटां च ऑप्शन होंदी है, असीं प्लेटां नहीं वधांदे, सिर्फ वो एक प्लेट मोटी पा देईदी है, या किसी च 2 प्लेटां मोटियां पैण वो पा देईदी है। लेकिन एरिया जिहड़ियां हैगियां जंदरे उन्हां नूं भी टूल लाईदा, प्लेटां नूं भी टूल लाईदा, एरे जिहड़े फेस जिथे बेंदिया उन्हां नूं भी टूल लाईदा। पार्ट्स का कोई चीज़ एर च रहन नहीं दी, एर ते टाइम बड़ा लगदा, लेकिन आ कोई चीज़ छड्डी नहीं। नदीम साहब मजीद एक ना तुहानूं काफ़ी बंदियां ने सवाल ही, मजीद तुसीं आ पहलां डिटेल दसो। आ देखो, आ लिफ्टी पंप नवा लाया इधर, ठीक है, इधर भी एंड मुक्की एक्सल हब्बा सारा कुछ। इधरों जिहड़े यारे आ टिक्किया खराब है, सेंटर वाली टिक्किया देखो, आ टिक्किया वेल्डिंग हुई है, आ टिक्किया नवियां पैन गया, लेकिन आ कड़े अरे एहो ही रहणगे। इन्हां कड़ियां नूं मजाई हो के जिवें रंग होएगा ना, तुहानूं पता भी नहीं लगेगा नवे हैं कि पुराने हैं। इन्हां नूं अंदरों बाहरों रंग करेंगे। यह भी कड़े आ देखो एक्सला दा रिमा दा हाल, वाह आज इस टाइम होएगा। तुहानूं एक गड्डी तैयार हुई है, वो भी तुहानूं दिखा दिंदे आ। बाकी नदीम साहब सानूं थोड़ा जिहा एक दस दिओ, बंदे अक्सर ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ 85 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखो जी, यार एक स्पेसर ही पैंदा, आ स्पेसर ते 2 शाफ्टां, एक कवर, ਇਹਦਾ किन्ना ਜੇ ਕੋਈ खर्चा एस्टीमेट? आ स्पेसर दी ये कीमत कंपनी ने सानू दसी नहीं, लेकिन इन्ना कोई ज्यादा नहीं आंदा, अंदाजा तो हुंदा ही है थोड़ा जिहा। मेरा ख्याल है कि बड़ा भी होया ते लाख रुपया पायदान पाए हुए। आ देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾयदान लंबा कर दिता, इत्थे वेल्डिंग कर दिता, रंग तो होना ही होना सी, इन्नी प्लेट ला के बजाए कि 25-30 हज़ार के दोनों पायदान नवे पाए, असीं वो प्लेट ला के तेनू उसे पायदान को काम चेक लावांगे इंशाल्लाह, चेक लावांगे, उसी तरह साडे बैक दब भी जाएगा।
वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर लाएंगे करांगे ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਣਗੇ ਆਪਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਗੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਵਾ ਵੇਖੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹੀਏ ਆ ਐਰੀ ਦੇਖੋ ਐਰੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦਏ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਰਰ ਹੈ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਡਿਲਕਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਂਪਰ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਹੈ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਡੈਂਪਰ ਪਲੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਕ ਪਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੈਦਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਡੈਂਪਰ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੌਂਡ ਚ ਸਰਾਮਿਕ ਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਪਰਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਂਪਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੇਅਰ ਸਮੂਥ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਉਹ 'ਚ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਚਕ ਦਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਜਨ ਹੈ ਆ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਫਾਲਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲੇਟ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਸੀਆਰ ਦੀ ਬਣੇ ਡਿਸਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮ ਪਵੇ ਪੂਰੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਮੈਸੀ ਤਿਆਰ ਫਰਗੂਸਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ATS ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਪਾਏ ਜੇ ਉਹ 4 ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿ 3 ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਿਸਟਨ ਪਾਏ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਆ 4 ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ 3 ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 4 ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹ 4 ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਤੇ ਲੋਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ 4 ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ 1-2 HP ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 4 ਲੇਕਿਨ 5 ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ 10 HP ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰਕੋਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰਕੋਟ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਟੀਨਾ ਸ਼ਟੀਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਗੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਧੋਣਾ ਭੋ ਕੇ ਜ਼ੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਐਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਪੇਂਟ ਐਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਸਮੂਥਪਨ ਆਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਟੋਏ ਟਾਏ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮਜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਂਟ ਹੋਏਗਾ ਪਟੀਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੇਂਟ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਉਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੇਂਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ